প্রথম অধ্যায় আমরা শেষ করলাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। ভালো করে সবাই মন দিয়ে শ্রবণ। অথ সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয় অধ্যায়। সঞ্জয় উবাচ তং তথা কৃপয়াবিষ্টমস্সু পুরডকলেক্ষণম বিশীদন্তমিদং বাক্যमुवाच মধুসূদন। শ্রীভগবানুবাচ কুতস্ত্বাকস্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম অনার্যजुষ্টমসর্গমকৃতিকরমর্জুন ক্লৈবং মাস্মগমো পার্থ নৈতত্তজ্জোপপদ্যতে ক্ষুদ্রং হৃদয় দদ্বল্যং তত্ত্বতিষ্ঠ পরং তব। अर्जुन युवाच तथांग भीष्ममहं संख्ये दृढं च मधुसूदन ईशुभिः पदयस्यामि पूजाहारवरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हतार्थकामं स्तु गुरुर्निहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरपतिगृधन् न चैतद्विद्म कतरन्न करियो जदवा जयेम जदिवा न जयेयु ज्ञान महत्वन जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र आपन्न दुर्गत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः सज्जच्छेयं सद्निश्चितं ब्रूहीतं शिष्टस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्यं नहि प्रपश्यामि मम पुनज्यत् यच्छोकमुच्छस्सुनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपुत्रं वृद्ध्यं राज्यं सुदनामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परं तव न जस्त्वमिति गोविन्द मुक्ता तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश रहस्यन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच असच्चानन्मशोचस्तं प्रज्ञावादं च भाससे कथासु न कथासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न तिवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहं तरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यं तां तिथिकस्य भारत यं हि न व्यथयं ते पुरुषं पुरुषोत्सव सम दुःख सुखं धीरं सौमृत्यताय कल्पते नाशतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सदा उभयोरपि दिष्टन्त तनयो तत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिण अनाशिन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतं पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं जयेन मजमव्ययम् कथं सुपुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यावो न शोषयति मारुत अछेद्यमदाज्यमक्लिद्दशस्य एव च नित्य सर्वगत सारं अचलयं सनातन। এই জায়গাটা ভালো করে মার্ক করুন, 24 এর এইটা अछेद्यमदाज्यमक्लिद्दशस्य एव च नित्य सर्वगत सारं अचलयं सनातन अव्यक्तयम अचिन्तयम अविकार्ययम उच्यते। এইটাই अव्यक्तयम अचिन्तयम अविकार्ययम उच्यते तस्मादेवं विदितेनं नानु सचितुमर्हसि अथो चैनं नित्यजातं नित्यं मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो
নৈনং সচিতমর্হসি যাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃত্যুস্য চ তস্মাদপরিহার্যার্থে না ত্বং সচিতমর্হসি অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত অব্যক্ত নিধনন্যেব তত্র কা পরিদেবনা आश्चर्यवत् पश्यति कस्य देनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चन्यमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबद्धयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शचितमर्हसि स्वधर्ममपि चाव्यक्ष्य न विकम्पितमर्हसि धर्माद्रि युद्धाच्यन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्यं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा मा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयात् रणाद् उपरतं मक्ष्यन्ति त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादं च बहून् वदिष्यन्ति तव हिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देहविदा संख्ये बुद्धियोगे तिमं शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि निहाभि कर्मणा स्वस्ति पत्यवाय न विद्यति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायति महतो भयात् व्यवसायात्मिक बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा जनन्तास्य बुद्धय व्यवसायानं चामिमां पुष्पितां वाचं पबद्धन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नानदस्थितिवादिन कामदमन स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलं भोगै षड्जगतिं प्रति भोगै षड्जपशक्तानं तया प्रहितचेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समादन विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यं भवार्जन निर्द्वन्द्वो नित्यो सत्त्वस्थो निर्योगो क्षेममात्मवान् जवानर्थयुधपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलभूत हेतुभूमा ते संगस्त कर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि संगं तक्त धनञ्जय सिद्धो सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योगयुच्यते दुरेन जवनं कर्म बुद्धि योग धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कर्मणा फलहेतव बुद्धियुक्त जहातिह उभेद सुकृत दुष्कृते तस्माज्जगाय जुज्यस्य योग कर्मेषु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त मनीषिण जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् ददाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतो वश्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्याते यदा स्थैष्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि हरिजनुवाच स्थितभग्गस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं पवासीद किमासीद व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थमनोगतन् अध्वन्यवात्मना तुष्टो स्थितभग्गस्तदुच्यते दुःखेषु नुदिमग्ना सुखेषु विगतस्पृह मृतरागभयक्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते य सर्वतनभिः स्नेह तत्तद प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य वर्गावधिष्ठिता यदा संहरति चायं कुर्मङ्गानि व सर्वश इन्द्रियाण्यर्थभ्यस्तस्य वर्गावधिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते
ততোজ্জো বিকুন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিত ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসবঙ্গমণ তানি সর্বাণি সংযম্য युक्तो यासिदमत्पर वशिहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषणपुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ध्यासो बुद्धि पर्यत अवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भवति शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं जन्मनो अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नन्दं मिमांसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ्यभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूज्यमानमचलं प्रतिष्ठ्यं समुद्रमापविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन् यः सर्वान् पुमंसरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यति सिताश्यन्तो कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथा बंगार्थ संजय বলিলেন अर्जुन उक्त प्रकारे दयार्थ হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। অশ্বপূর্ণ হয় তাহার চক্ষুদয় দর্শনে অসমর্থ হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই কথা বলিলেন। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন, এই সংকট কালে আর্যগণের অযোগ্য স্বর্গগতির প্রতিবন্ধক ও অজস্কর এই মোহ তোমাতে কোথা হইতে আসিল? হে অর্জুন, ক্লীব ভাব আশ্রয় করিও না। এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। অর্জুন বলিলেন, হে শত্রুমর্দন, হে মধুসূদন, বিশ্বদনাদি আমাদের পূজনীয়, তাহাদের সহিত বানাদের দ্বারা কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? মহানুভব গুরুজন দিগকে বধ না করিয়া ইহ জগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেও আমার কল্যাণ হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বধ করিলে ইহলোকেই শোণিত সিক্ত ধন সম্পদ ও কাম্য বস্তুরূপ ভোগ্য বিষয় সকল ভোগ করিতে হইবে। এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করি অথবা ইহারা আমাদিগকে পরাজিত করেন, এই উভয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় গণে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহাদিগকে বধ করিয়া কৃপকারে জীবন ধারণ করিব। এইরূপ দীনতা দোষে আমরা সূর্য তেজাদি যুক্ত স্বভাব অভিভূত ও আমার চিত্ত স্বধর্ম বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা নিশ্চয় পূর্বক বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন। পৃথিবীতে শত্রু শূন্য সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয় বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করিতে পারে এমন কোন উপায় দেখিতেছে না। সঞ্জয় বলিলেন, শত্রু দাপন জিত নিদ্র। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অভিরূপ দেখতো কে ওটা? হ্যালো, হ্যাঁ, না এখন অনলাইন ক্লাস চলছে, একটু পরে। কে? অনলাইন ক্লাস চলছে, অনলাইন ক্লাস করাচ্ছি, একটু পরে, হ্যাঁ, আধ ঘন্টা পরে ফোন করো।
সঞ্জয় বলিলেন, শত্রুতাপন জিত নিদ্র অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিবার পর আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া নীরব হইলেন। হে ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণের উভয় সেনা দলের মধ্যে বিষাদকারী অর্জুনকে যেন হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন, আমি ইহারা আমার হইতে এই বিভ্রান্তি বুদ্ধি শোকমোহ কর্তৃত্ব ভক্তিত্ব রূপ সংসারের কারণ। একমাত্র আত্মজ্ঞানী এই ভ্রান্তির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই জন্য শ্রী ভগবান অর্জুনকে একাদশ হইতে 63 শ্লোকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন। শ্রী ভগবান বলিলেন, যাহাদিগের জন্য শোক করা উচিত নয় তাহাদিগের জন্য তুমি শোক করিতেছ, অথচ প্রাজ্ঞের মতো কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না। পূর্বে আমি কখনো ছিলাম না এমন নহে, তুমি কখনো ছিলে না তাহা নহে, বা এই নৃপদিগণ ছিলেন না ইহা সত্য নহে। এই দেহ ধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহ ত্যাগের পরেও যে আমরা কেহ থাকিব না ইহাও নহে। বর্তমানে দেহ সত্ত্বেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং দেহান্তে ভবিষ্যতে নিত্য আত্মরূপে বিরাজমান থাকিব। যেমন দেহীর অর্থাৎ আত্মার এই দেহে কুমার যৌবন জরা রূপে জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহাতে দেহীর কোনো পরিবর্তন হয় না। সেই রূপ দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুতে দেহী অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকার মাত্র। এই জন্য দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানীগণ মোহগ্রস্ত হন না। হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হেতু শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়, কিন্তু এই সকল দ্বন্দ্ব উৎপত্তি বিনাশশীল, অতএব অনিত্য। হে ভারত, হর্ষ বিষাদ শূন্য হইয়া অপ্রতিকার রূপে এই সকল সহ্য করো, কারণ হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সুখে দুঃখে অবিচলিত যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে শীতোষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব বিচলিত করিতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হইলেও শীতোষ্ণাদি উৎপত্তি বিনাশশীল বলিয়া অসৎ, ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। অজ্ঞদের অবিজ্ঞাত হইলেও আত্মার কোনো অনস্তিত্ব হয় না। তত্ত্বদর্শীগণ সৎ ও অসৎ উভয়ে যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন তাহাকেই অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কেহ এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত অবিনাশী ও নিত্য আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব হে অর্জুন, তোমার এই জড় দেহ কালে বিনষ্ট হইবেই, কিন্তু তুমি আত্মারূপী অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম পালন করো। যিনি ইহাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন এবং যিনি ইহাকে নিহত বলিয়া ভাবেন, তাহারা উভয়ে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানে না। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও দ্বারা নিহত হন না, কারণ আত্মা অবিনাশী। এই আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না, কারণ পূর্বে না থাকিয়া পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে থাকিয়া পরে না থাকার নাম মৃত্যু। আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটি নাই, অর্থাৎ আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধি শূন্য। শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না, আত্মা বিনষ্ট হন না। হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি রূপে কাহাকেই বা হত্যা করেন এবং কাহাকেই বা হত্যা করান। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেই রূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন। কোন শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এই অপরোক্ষ আত্মা অছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশস্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং সনাতন।
এই আত্মা অব্যক্ত অচিন্ত অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ করো। আর যদি তুমি মনে করো যে আত্মা প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত হন এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত হন, তথাপি হে মহাবাহু, ইহার জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়। কারণ জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সেই হেতু এই পরিহার্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নয়। হে ভারত, জীবগণের শরীর উৎপত্তির পূর্বে অপ্রকাশিত, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত এবং বিনাশের পরে অপ্রকাশিত থাকে, তাহাতে শোক কি? কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য তুল্য দেখেন, কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য রূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য রূপে শ্রবণ করেন এবং কেহ কেহ ইহাকে শুনিয়া বলিয়াও দেখিয়াও জানিতে পারেন না। কারণ আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন তিনি আশ্চর্য, যিনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন বা শ্রবণ করেন তিনিও আশ্চর্য। এইরূপ আত্মদর্শী, আত্ম উপদেষ্টা বা আত্মতত্ত্ব শ্রোতা অনেক সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ দুই একজনই হয়, কারণ আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। হে ভারত, প্রাণীগণের দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবদ্ধ, সেই জন্য কোনো প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়। আর স্বধর্ম লক্ষ্য করিয়াও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গল করার কিছুই নাই। হে পার্থ, অনায়াস প্রাপ্ত উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। আর যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করো, তা হইলে স্বীয় ক্ষত্রিয় ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ হেতু তুমি প্রত্যব্যয় ভাগী হইবে। আরো সকলে চিরকাল তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর দুঃখদায়ক। কর্ণাদি মহারথগণ মনে করিবেন তুমি ভয় পাইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ এবং তুমি তাহাদের নিকট সম্মানিত ছিলে, তাহাদের নিকট যাহাদের নিকট সম্মানিত ছিলে তাহাদের নিকট হেয় হইবে। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু অকথ্য বাক্য বলিবে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখকর আর কি হইতে পারে। হে কুন্তেয়, এই যুদ্ধে নিহত হইলে তুমি স্বর্গ লাভ করিবে, আর জয়ী হইলে রাজ্য ভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া উত্থিত হও। তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধই তোমার স্বধর্ম। সুতরাং তুমি সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দেশ না হইয়া এবং লাভ ও ক্ষতির জয় ও পরাজয়ের তুল্য জ্ঞান করিয়া ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এইরূপ করিলে গুরুজনাদি বদজনিত প্রত্যয় তোমার হইবে না। হে পার্থ, সাক্ষাৎ শোক ও মহাদি সংসার হেতু নাশক সাংখ্য নামক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ তোমাকে দেওয়া হইল। এখন কর্মযোগের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করো। নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়ে এই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি ধর্ম রূপ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই মুখ্য মার্গ রূপ নিষ্কাম কর্মযোগে তোমার কোনো প্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না এবং বৈগুণ্য জনিত প্রত্যয় হয় না। এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান ও জন্ম মরণ রূপ সংসারের মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহু শাখা বিশিষ্ট ও বহুমুখী। হে পার্থ, অবিবেকী পুরুষগণ বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত, স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নাই তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাহারা কামনা যুক্ত ও স্বর্গকামী, তাহারা জন্মরূপ কর্ম ফল প্রদানকারী এবং ভোগ প্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য লাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাদের চিত্ত সেই সকল পুষ্পিত বাক্যে বিমুগ্ধ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত। তাহাদের অন্তঃকরণে পূর্ব শ্লোকোক্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধা শুদ্ধা বুদ্ধি স্থির হয় না। হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংস্কৃতিদায়ক,
তুমি নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম করো। তুমি সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত সদা সত্য গুণাশ্রিত হও এবং যোগ ও ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষা রহিত ও অপ্রমত্ত হও। সর্বস্থান জলপ্লাবিত হইলে যেরূপ কোপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নান পানাদিরূপ প্রয়োজন সমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মানন্দ রূপ যে ফল, তাহাতে বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়। কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব কর্ম করো। তুমি কর্মে যেন কখনো তোমার আসক্তি না হয়, কারণ কর্মফলের তৃষ্ণায় কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হয়। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইও না, অর্থাৎ কর্ম সকাম ভাবে করিও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি যেন না হোক। হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরার্থে কর্ম করো। ঈশ্বরার্থে কর্ম করিবার কালেও ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হন, এই প্রকার আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ শূন্য হইয়া কার্য করিলে সত্য শুদ্ধি জনিত জ্ঞান প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিতে হর্ষ ও তদ বিপর্যয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়। ইহাতে নির্বিকার থাকিয়া কর্ম করো। ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই যোগ। হে ধনঞ্জয়, কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি কামনা শূন্য হইয়া সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করো। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম করে তাহারা অতিহীন। নিষ্কাম কর্মযোগী ঐহিক জীবনে পাপ ও পুণ্য উভয় হইতে মুক্ত হন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো। কর্মের কৌশলী যোগ। নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষীগণ কর্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রব রহিত ব্রহ্মপদ লাভ করেন। যখন তোমার বুদ্ধি মহাত্মক অবিবেক রূপ কলুষ অতিক্রম করিবে, তখন তুমি সতব্য ও সুত কর্মফল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে। অর্থাৎ সতব্য ও সুত উভয়ই তোমার নিকট নিষ্ফল হইবে। শ্রুতি নানা কর্মফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে স্থির ও অচল হইবে, তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, ব্রহ্ম সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন ও কি রূপে অবস্থান করেন এবং কি রূপেই বা তিনি বিচরণ করেন? শ্রী ভগবান বলিলেন, হে পার্থ, বাহ্য লাভে নিরপেক্ষ ও পরমার্থ দর্শনে প্রত্যগাত্মাতে পরিতৃপ্ত হইয়া যখন যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তি শূন্য, ভয় মুক্ত ও ক্রোধ রহিত মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। যিনি সকল বস্তু ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হইলে যিনি যথাস্থানে যথাক্রমে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। ভয় পাইলে কর্ম যেমন সমস্তক ও হস্তপদাদি অঙ্গ সমূহ সংকুচিত করে, সেইরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয় পঞ্চক হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। বিষয় গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি বা বিষয় ভোগ পরান্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্তু তাহার বিষয়াসক্তি দূর হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বিষয় ও বিষয় তৃষ্ণা উভয়ই চিরতরে নিবৃত্ত হয়। হে কুন্তিপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল মেধাবী শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব যোগী সেই ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া সমাহিত ভাবে আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিবেন। কারণ যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তাহারই বিবেক যা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয় সমূহ চিন্তা করিতে করিতে তৎসমুদয়ে মানুষের আসক্তি জন্মে। আসক্ত হইতে কামনা বা তৃষ্ণা হয়। কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ হইতে কর্তব্য অকর্তব্য রূপ বিবেক নাশ
এবং বিবেক নাশ হইতে শাস্ত্র উপচার্য উপদেশ জনিত সংস্কারের স্মৃতি বিভ্রম হইতে পুরুষের সদ অসদ বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। কিন্তু সংযত চিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া সব অসীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা অবর্জনীয় বিষয়সমূহ পতিত তৃণের ন্যায় অনাসক্ত ভাবে গ্রহণ করিয়া চির প্রসন্নতা লাভ করেন। প্রসন্নতা লাভ হইলে স্বচ্ছ চিত্ত ব্যক্তির সর্ব দুঃখের বিনাশ হয়, কারণ তাহার বুদ্ধি আত্মস্বরূপে শীঘ্র নিশ্চল হয়। অসমাহিত ব্যক্তির আত্মস্বরূপ বিষয়িনী শুদ্ধা বুদ্ধি নাই এবং তাহার পরমার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ হয় নাই। আর পরমার্থ চিন্তা শূন্য ব্যক্তির বিষয় তৃষ্ণায় বিরতি নাই। এইরূপ বিষয় তৃষ্ণ পুরুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? ঘূর্ণায়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে অনুমার্গগামী করে, সেইরূপ স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুসরণ করে সেই বিষয়টি অসংযত ব্যক্তির আত্মান্নাত্ম বিবেক বুদ্ধি হরণ করে ও তাহার মনকে বিষয় অভিমুখী করে তোলে। হে মহাবাহ, সেই হেতু যাহার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। সর্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ অজ্ঞাত, সেই ব্রহ্মে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত থাকেন, সর্বদা ব্রহ্ম দর্শন করেন। আর যে অজ্ঞান রূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে, সংসার দর্শন করে, স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে তাহা রাত্রি স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি সংসার অনুভব করেন না। যেমন বাড়ি রাশি পরিপূর্যমান সমুদ্রে প্রবেশ করিলেও উহা স্ফীত হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন না করিয়া অবিকৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কাম্য শব্দাদি বিষয়সমূহ যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, অর্থাৎ যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনি চির শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন, তাহার পক্ষে শান্তি লাভ অসম্ভব। যিনি নিঃশেষ রূপে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন, শরীর ও জীবন ধারণার্থ প্রয়োজনীয় বিষয়েও মমত্ব ভাব বর্জিত ও বিদ্যাবত্তাদি অহংকার রহিত হন এবং শরীরে ও জীবনে স্পৃহা শূন্য এবং জীবন ধারণ মাত্রে চেষ্টাযুক্ত হইয়া পর্যটক করেন, সেই তিনি সকল সংসার দুঃখের নিবৃত্তরূপ পরম শান্তি ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন এবং ব্রহ্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। হে পৃথাপুত্র, এই অবস্থায় ব্রাহ্মী স্থিতি, এই অবস্থা লাভ করিলে আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকী শ্রী মহাভারতের বিশ্ব পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবত গীতারূপ উপনিষদে যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে সাংখ্য যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।